பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே ஜே சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி குரு சிஷ்ய உறவு. அன்னையும் குருவாக ஆச்சாரியாளின் ஆமோதிப்பு. நல்வழிப்படுத்துவது என்பதுதானே குருவின் முக்கியமான காரியம். அதனால் அம்மாவுக்கும் அப்பா மாதிரியே குருஸ்தானம் உண்டு. இதையும் ஆச்சாரியாள் எடுத்துக்காட்டி சொல்லி இருப்பதுண்டு. சித்தே முந்திதானே பார்த்தோம். பிள்ளை குணவானாக இருப்பதில் அம்மாவுக்கே பிரதானமான ஸ்தானம் என்று அவர் சொன்னதை குணவதியான மாதாவின் கர்ப்பத்தில் ரூபமாகி அவளிடமிருந்து ஆகாரம் பானம் பண்ணி குழந்தை வளர்வதாலேயே முக்கியமாக ஒரு பிரஜைக்கு குணசம்பத்து ஏற்படுகிறது. இது அவளுக்கே தெரியாமல் அவள் புத்திரனை நல்வழிப்படுத்துவது. அப்புறம் சின்ன வயசில் அதற்கு கதை புராணம் சொல்லி ஸ்தோத்திரங்கள் நீதி பாடல்கள் சொல்லிக் கொடுத்து நல்வழிப்படுத்துகிறாள். இப்படி பண்ணப்பா, இப்படி பண்ணாதேப்பா என்று அநேகம் சொல்லிக் கொடுக்கிறாள். அவளுடைய நல்ல நடத்தியை பார்த்து பார்த்தே அதன் சூக்ஷ்மமான சக்தியாலேயே கூட பாலப்பிராயத்தில் ஒருத்தன் நல்லவற்றை தெரிந்து கொண்டு அந்தப்படி செய்கிறான். தாயைப் போல பிள்ளை என்ற வசனமே இருக்கிறது. இதையெல்லாம் ஆச்சாரியாள் கவனித்து ரொம்பவும் சிம்பத்தட்டிக்காகவும் கௌரவம் கொடுத்தும் கவனித்துத்தான் கதோபனிஷத்திலே ஒரு இடத்தில் 1:17 தெய்வத்தின் குரல் 6ஆம் பகுதியில் உபதேசகராகிய தேசிகர் என்ற உரையில் அன்னை தந்தையர் பெருமை என்ற பிரிவும் பார்க்க, பிருகதாரண்யகத்தையும் கோட்பண்ணி காட்டி வேதம் வகுத்துக் கொடுக்கிற விதிமுறையின்படி குருவைப் போலவே அம்மா அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் என்பதை கவனிக்க வேண்டும். மாதா பிதா குரு என்று 3 பேருக்குமே பிரமாண காரணம் என்ற பெருமை உரிமை இருப்பதாக காட்டியிருக்கிறார். பிரமாண காரணம் என்பதற்கு அதிகாரபூர்வமான குருஸ்தானம் என்று இங்கே அர்த்தம். அதாவது தாயாருக்கும் குருஸ்தானம் உண்டு. தாயார்களின் பெயரை சொல்லி பிருகதாரண்யகத்தில் ஏராளமான ரிஷிகளை தெரிவித்திருக்கிறதென்றால் சாந்தோக்கியத்திலும் 2 பேரை அந்த மாதிரியே சொல்லி இருக்கிறது. அன்னையின் வழியில் கண்ணனையே. அதிலே ஒருத்தர் சாக்ஷாத் கிருஷ்ண பரமாத்மா. இதுதான் கிருஷ்ணரை பற்றிய ஏர்லியஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ். அவர் வாஸ்தவமாகவே இருந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் பர்சனாலிட்டி என்று ரூபிக்கிற ரெஃபரன்ஸ் என்று படிப்பாளிகள் சொல்கிறார்கள். அது எங்கே வருகிறது என்றால் சாந்தோக்கியத்தில் புருஷ யஜ்ஞம் என்பதை பற்றி சொல்கிற இடத்திலே 3:17-6 ஒருத்தரை 116 வயசு ஜீவிக்க செய்கிற யஜ்ஞம் அது. கிருஷ்ணர் 120 வயசுக்கு அதிகமாக ஜீவித்தவர் என்பது கவனிக்க வேண்டிய பாயிண்ட். அவர் கோர ஆங்கிரஸ் என்ற ரிஷியிடமிருந்து இந்த உபதேசம் கேட்டுக்கொண்டார். கேட்டுக்கொண்டதற்கப்புறம் தாகமில்லாதவராக ஆனார் என்று சொல்லி இருக்கிறது. அதற்கு அர்த்தம் இந்த உபதேசம் பெற்றுக்கொண்ட பிறகு அவருக்கு வேறே வித்யை எதுவும் தெரிந்து கொள்ளணும் என்ற ஆசை போய்விட்டது என்பதே என்று ஆச்சாரியாள் பாஷ்யத்தில் சொல்லி இருக்கிறார். ஆசை ஒரு தீராத தாகம். திருஷ்ணா என்பது தாகம், ஆசை என்ற 2ஐயும் குறிக்கும். புத்தர் ஆசையை திருஷ்ணா என்றே சொல்வார். அதை தன்ஹா
என்று சம்ஸ்கிருத சிதைவான பாலி மொழியில் பௌத்த புஸ்தகங்களில் போட்டிருக்கும். பூர்ணாவதாரமான கிருஷ்ணரா ஆயுர்விருத்தி மாதிரியான ஒரு ஐகிகமான இகவுலக விஷயம் தெரிந்து கொண்டு அதிலே இவ்வளவு திருப்திப்பட்டார் என்று நினைக்கப்படாது. இந்த வித்யையில் ஒரு ஜீவன் தன்னுடைய பஞ்ச பிராணன்களையும் வரிசையாக வசு ருத்ர ஆதித்யர்களுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணியே அந்த 116 வயசு கொண்ட வாழ்க்கையின் முதல் 2வது 3வது பாகங்களை கடப்பதாக வருகிறது. அதற்குள்ளே என்னவெல்லாம் ரகசியமான பாரமார்த்திக தத்துவங்களை ஒளித்து வைத்திருக்கிறதோ, 116 வயசு ஆயுஸ் என்பதிலேயே என்னென்ன மெட்டபிசிக்கல் ரகசியங்கள் ஒளிந்து கொண்டிருக்குமோ. திருட்டு கிருஷ்ணர் அந்த ஆத்மார்த்தமான ரகசிய நவநீதத்தை எல்லாமும் ஸ்வீகரித்துக் கொண்டே திருப்திப்பட்டிருப்பாராக இருக்கும். அவர் திருப்திப்பட்டது இருக்கட்டும், அம்மா பேரில் பிள்ளையை சொல்வதில் அல்லவா இருந்தோம். இங்கே கிருஷ்ணரை பற்றி சொல்லும் போது கிருஷ்ணாய தேவகி புத்திராய என்றே இருக்கிறது. அவர் வசுதேவர் பிள்ளை என்பதாலேயே பிரசித்தமான வாசுதேவ நாமம் பெற்றவர். 116 வயசு ஆயுசிலும் முதல் பாகத்தில் வசுக்கள் தான் பிராணாதாரமாக இருப்பது. ஆனாலும் தம்முடைய மாயாவித்தனத்திற்கேற்ப தேவகி புத்திரர் என்றே இங்கே தம்மை ரிஷிக்கு தெரியப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். கிருஷ்ணாவதாரத்தை ஏற்படுத்திய வித்து எதுவோ அதை வசுதேவர் மனசிலே தரித்து தேவகியின் மனசுக்கு அனுப்பி வைத்ததாகத்தான் பௌதிக கர்ப்பமாக இல்லாமல் மானசிக ரீதியில் பாகவதத்தில் சொல்லி இருக்கிறதே தவிர சரீர சம்பந்தத்தால் அவர்களை அப்பா அம்மா என்று சொல்லும்படியாக காட்டவில்லை. ஆனாலும் அவர்களில் தேவகி வாஸ்தவமாகவே கர்ப்பவதியாக இருந்துதான் அவரை பெற்றிருக்கிறாள். அதனால் அவளுக்குத்தான் ஓரளவுக்காவது மாத்ருஸ்தானம் கொடுக்க இடம் இருக்கிறது. வசுதேவருக்கு பித்ருஸ்தானம் கொடுக்க அந்த அளவுக்கு கூட நியாயமில்லை என்றே பகவான் நினைத்து அப்படி சொல்லி இருக்கலாம். சத்யகாம ஜாபாலர் அம்மா பேரில் உபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்ட இன்னொருத்தர் சாந்தோக்கியோபனிஷத் 4:4. யாரென்றால் சத்யகாம ஜாபாலர் என்கிறவர். அம்மாவோடையே அவர் இளவயசில் வசித்துக் கொண்டிருந்தார். அப்பா போயே விட்டாரோ அல்லது எங்கே ஓடிப்போனார் என்று தெரியாமல் வீட்டை விட்டு ஓடிப்போய் விட்டாரோ. தன் வயசொத்த பிள்ளைகள் எல்லாம் குருகுலவாசம் பண்ணிக்கொண்டு பிரம்மச்சரியம் அனுஷ்டித்துக் கொண்டிருப்பதை பார்த்த பாலரான அவர் தாமும் அப்படியே பண்ண ஆசைப்பட்டார். அம்மாவிடம் தன் ஆசையை சொல்லி குருகுலத்தில் சேர்த்து கொள்ளும் போது அதன் ரிஷி கோத்திரம் கேட்பாராகையால் தன் கோத்திரம் என்னவென்று கேட்டார். அப்பா குழந்தே, பல இடத்துல சேவகம் செஞ்சுண்டு சுஷ்ரூஷை பண்ணிண்டு வாழ்க்கையை நடத்திண்டு போற எனக்கு என்னைக்கோ எவ்வனத்துல பிறந்த ஒன் கோத்திரமும் தெரியலை, ஒன்னும் தெரியலை. ஒண்ணு வேணா பண்ணு, என் பேர் ஜபாலா, நீ என் பிள்ளையானதுனால என் பேரை வச்சு நீ ஜாபாலன், உனக்கு பேர் சத்யகாமன்னு வச்சிருக்கு. அதனால குருகுல ரிஷி கேட்கறச்சே விஷயத்தை உள்ளபடி சொல்லி உன்னை சத்யகாம ஜாபாலன்னு தெரிவிச்சுக்கோ என்றாள். சத்தியத்தில் பற்றும் பிரியமும் தான் சத்தியகாமம். அந்த அம்மாள் சத்தியகாமையாகவே நிஜத்தை சொல்லி இருக்கிறாள். புத்திரனிடம் இன்ன கோத்திரம் என்று பொய்யாக சொல்லவில்லையோ இல்லையோ, தாயைப் போலவே பிள்ளையாக அந்த குழந்தையும் இருந்தான். அவன் ஹாரித்ரும கௌதமர் என்ற ரிஷியிடம் போய் சத்யகாமன் என்ற பெயருக்கேற்க அம்மா சொன்னதை அப்படியே எழுத்துக்கெழுத்து அவரிடம் ஒப்பித்து சத்யகாமோ ஜாபாலோ அஸ்மி போகோ, நான் சத்யகாம ஜாபாலன் என்ற பெயருடையவனாக இருக்கிறேன் ஐயனே என்று சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணினான். உடனே ரிஷி, உசந்த குலத்தில் பிறக்காதவன் இப்படி பேச முடியாது, ஆகையினாலே உனக்கு உபநயனம் பண்ணி வைக்கிறேன் என்று சொல்லி அவனை சிஷ்யனாக சேர்த்து கொண்டார் என்று கதை போகிறது. அம்மா பேரில் வம்சம் சொல்கிறதும் அபூர்வமாக அங்கங்கே காணப்படுகிறது என்று காட்ட வந்தேன். அதிலேயே சிஷ்யன் எப்படி சத்தியசந்தனாக இருக்கணும்,
மானாபிமானம் விட்டு இருக்கணும், வித்யைக்காக தாகம் எடுத்தவனாக இருக்கணும் என்பதெல்லாமும் வந்துவிட்டன. அப்படிப்பட்ட ஒருவன் உபதேசம் வேண்டும் என்று ஆசிரியிக்கிற போது தயங்காமல் அவனுக்கு உபதேசம் கொடுப்பது குரு லட்சணம் என்பதும் தெரிகிறது. அப்பா யார், கோத்திரம் என்ன என்று சொல்லத் தெரியாதவன் என்றால் தப்பாக நினைக்கவும் இடமிருக்கோ இல்லையோ. ஆனாலும் அதை அப்படி நினைக்காமல் அந்த ரிஷி அந்த பையனை சேர்த்து கொண்டார் என்கிற போது திருக்குறள் தான் ஞாபகம் வருகிறது. சான்றோர்க்கு பொய்யா விளக்கே விளக்கு. மாதா பிதாவுக்கும் மேல் குரு, மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்கிற நாளில் மாதா பிதாக்களையே குரு என்றும் தெய்வம் என்றும் கூட போற்றுகிறோம். ஆனால் மாதாவை பிதா என்பதில்லை, பிதாவை மாதா என்பதில்லை. குருவையும் தெய்வத்தையும் தான் மற்ற மூன்றாகவுமே சொல்வது. மாத்ருபாசம் பித்ருபாசம் ரொம்ப வலுவானது. அந்த பாசத்தை காட்டி குழந்தையை அன்பு பண்ணி செல்லம் கொடுத்து வளர்க்கிற போதேதான் அதோடையே இரண்டாம் பட்சமாக என்று சொல்லலாமோ என்னமோ, அப்படி செகண்டரியாக இன்ஃபார்மலாக கொஞ்சம் டீச்சும் பண்ணுவதோடு பெற்றோர்கள் நல்வழிப்படுத்துவது முடிந்து போகிறது. நல்ல வழியில் வராவிட்டால் கூட வயிற்றிலே பிறந்தது என்பதால் பிரஜையை தள்ளிவிடாமல் அந்த இரண்டு பேரும் வளர்ப்பார்கள். பாசத்தால் பாதி, கடமை என்று நினைத்து பாதி, இப்படி செய்வார்கள். குரு என்றே இருப்பவருக்குத்தான் நல்வழிப்படுத்துவது ஒன்றே காரியமாக முழு கடமையாக கொடுத்திருக்கிறது. நிறைந்த அன்பு, எல்லை கட்ட முடியாத கிருபை என்கிற அளவுக்கு அன்பு அவருக்கு சிஷ்யனிடம் இருக்கிறதென்றாலும் கூட அதுவும் அவனை நல்வழிப்படுத்துவதிலேயேதான் ஒருமுகப்பட்டிருக்கிறது. சொந்த பாசத்தினால் அந்த லட்சியத்திலிருந்து அவர் திசை திரும்பி விடுவதில்லை. ஆகையினால் மாதா பிதா குரு என்ற மூவரில் ஒருவனுக்கு நிஜமான நல்லதை மாத்திரமே செய்வது குருதான். அம்மா அப்பா சரணமில்லை, குருதான் என்று அதனால்தான் ஆச்சாரியாள் பாலபோத சங்கிரகம் என்கிற அத்வைத்தத்தின் அரிச்சுவடி மாதிரியான புஸ்தகத்தில் சொன்னது. பார்க்க தெய்வத்தின் குரல் பகுதி 6 உரை உபதேசகராகிய தேசிகர் பிரிவு அன்னை தந்தைக்கும் மேல் ஆசானே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஒரு மனிதனாக பிறந்த அந்த உலகத்துல ஆச்சரியால் நமக்கு என்னெல்லாம் ஆகுங்கிறத சொல்றார். இந்திரியங்கள்லாம் ஒடுங்கி போயிடும், செயலற்று போய் ஒடுங்கி போயிடும். கடைசியில ஞாபக சக்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபெயில் ஆக ஆரம்பிக்கும், குறைஞ்சுட்டே வரும். இந்த கை கால்களுடைய செயல்பாடுகள்லாம் குறைஞ்சு ஓஞ்சி போயிடும். அப்புறம் நெஞ்சில சளி கட்டும், கண்ணு மங்கி போகும், காது கொஞ்சம் கேட்கறது மந்தமாயிடும். இதெல்லாம் என்ன அடையாளம்னு வயசானத்துக்கு அடையாளம். அந்த அபிராமி பட்டர் சொல்ற மாதிரி நமக்கு குரம்பை எடுத்து குடிபுக்க ஆவி வெங்கூற்றுக்கிட்ட வரம்பை எடுத்து மருகும்னார். யமன் லீஸ்ல கொடுத்துருக்கானா இந்த உடம்ப, பிரம்மாவோட கன்சல்ட் பண்ணி இந்த உடம்ப லீஸ்ல கொடுத்துருக்கானா. அந்த லீஸ் காலம் முடிஞ்ச உடனே அவன் வாசல்ல நிப்பானா. வெபிய காலனன் மேல் வரும்போது வெளியே நிற்கவே என்பற்பட்ட இந்த காலன் கொடுங்காலன் இருக்கானே, அவன் வர சமயத்துல நீ வாசல்ல நின்னுக்கோ, அவனை பார்த்து அவன் பையன் ஓடி போயிடுவான், உள்ளே வரமாட்டான் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார்.
அப்படி உடம்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதுவாகி யம பயத்தினால சரீரம் நடுங்க ஆரம்பிச்சுடுமா. அந்த நடுங்கும் போது நம்ம யாரும் கிட்ட வர மாட்டோம். அதுவும் வியாதியிலனாலும் நம்ம படுத்துட்டோம்னாலும் வயசாகி பட்டுட்டோம்னாலும் எத்தனை பணக்காரனா இருந்து யாருக்கு எவ்வளவு நல்லது செஞ்சிருந்தாலும் எவ்வளவு உதவி பண்ணியிருந்தாலும் பணத்தை அள்ளி கொடுத்திருந்தாலும் அந்த கடைசி நேரத்துல ஒருத்தரை கூட கூப்பிட்டா என்னன்னு கிட்ட நிக்க மாட்டா, நமக்கு எதுவும் செய்ய மாட்டா, அலட்சியம் தான். ஏன்னா இவனோ போயிட போறான்னு. கொஞ்சம் நிறைய சொத்து சுகம் வச்சிருந்தோம்னா அப்ப என்ன பண்ணுவா, எவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம அனுப்ப முடியுமோ அதுக்கு பிரயத்தனம் பண்ணுவா. இப்படி இந்த பரலோகத்துக்கு செல்றதுக்கு சித்தமா நம்ம தயாரான நிலையில் நம்ம இருக்கும்போது, நம்ம அனாதையா நிற்கும் போது யார் நம்மளை காப்பாத்துவா? அதான் ஆச்சாரியால் சொல்றாரு, ஏ கிருபாநிதியே, அந்த சமயத்துல நான் அனாத மாதிரி இருக்கப்படாதப்பா, நான் இப்போதையே சொல்லி வைத்தேன்னு அரங்கமா நகருளானேன்னு ஆழ்வார் பாடின மாதிரி நான் உன்னை துதிக்கிறேன், உன்னை பஜிக்கிறேன், உன்னையே நினைச்சு நான் தியானிக்கிறேன். நீ என்ன பண்ணணும், வேலை ஏந்தி மயில் மேல ஏறி என் முன்னாடி நிக்கணும்பா, என்ன நீ காப்பாத்தணும்பா. அப்படி இது 2-3 ஸ்லோகம் அதே மாதிரிதான் வரப்போறது, நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த மாதிரி இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்றார். இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றச்ச இதுல நம்ம ஒரு பஜனையில ஒரு பாட்டு ஒண்ணு யூஸ் பண்ணுவா. அந்த பாட்டை பார்த்துட்டு நம்ம இன்னைக்கு உள்ள இதை நம்ம பார்க்கலாம், சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தை பார்க்கலாம். அந்த பஜனை பாட்டு ரொம்ப அருமையா இருக்கும். நான் அர்த்தம்லாம் சொல்ல, நீங்களே புரிஞ்சுக்கோ. என் பொருள் என் மனை என்பதெல்லாம் இனி இல்லை என்றாகிடும் போது, விக்கி நாவும் குளறிய போது மனம் எண்ணிடுமோ தெரியாது, ஐம்புலனும் கரமும் வாயும் ஆடி அடங்கிடும் போது, எந்தன் ஆவி பிரிந்திடும் போது மனம் எண்ணிடுமோ தெரியாது, உற்றவர் பெற்றவர் சுற்றமும் மற்றவர் ஓ என்றழுதிடும் போது, உயிர் ஓசைகள் ஓய்ந்திடும் போது மனம் எண்ணிடுமோ தெரியாது. அருணகிரிநாதர் இதையே அவருடைய கந்தரனு கூகா என என் கிளை கூடி அழப்போகாவகைமை பொருள் பேசியவ நாகாச்சலவேலவ 4 கவித்யாக சுரலோக சிகாமணியே. என்னோட சுற்றத்தாரெல்லாம் கூடி உட்கார்ந்து அழுது ஓலமிட்ட வண்ணம் இருக்கும்போது, அப்படி நான் சாகாமலோ இல்ல யாருமே இல்லாத அனாதையா போகாமலோ எனக்கு நல்ல மெய்ப்பொருளை உபதேசம் பண்ணி ஞானத்தை நீ உண்டாக்கினாயே, அப்ப ஏற்பட்ட முருகா அப்படின்னு சொல்றார். இந்த ஆச்சாரியால் என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாமா நம்ம. பிரசாந்தேந்திரியே நட்ட சங்கே விசேஷ்டே கபோத்காரி வக்த்ரே பயோத்கம்பி காத்ரே பிரயாணோன்முகே மய்யநாதே ததானிம் திருதம் மே தயாளோ பவாக்ரே குகம் துவம். தயாளோ, ஏ தயமிக்கவனே, குஹ துவம் நீ, மே என்னுடைய, அக்ரே எனக்கு முன்னால, பவ திருத்தம் பவ நிச்சயமாக வந்தீரு. யாரு? மை அநாதே ததானி, நான் அநாதே கதியற்று யாரும் கவனிப்பார்களாது இருக்கும்போது அந்த சமயத்தை ததானிம் எப்பொழுது, ஏ குஹா துவம் நீ, திருத்தம் நிச்சயமாக, மே அக்ரே பவ எனக்கு முன்னாடி நீ நிக்கணும். அது என்ன நிலையா இருக்கும் தெரியுமா? பிரசாந்தே இந்திரியே, இந்திரியே பிரசாந்தே சதி, சதி சப்தமின்னு சொல்லுவா அதுக்கு. அப்படி பிரசாந்தே இந்திரியே அப்படின்னா உடம்பெல்லாம் ஒடுங்கி போய் ஆன அப்புறம் நஷ்ட சம்யே, நம்மளால செய்கையில கூட ஒன்னும் சொல்ல முடியாது, வாய் தான் சொல்ல முடியாது, பேச முடியாதுன்னு, கை கால்களும் ஒடுங்கி போயிடுது. அதனால எந்த விதமான சேஷ்டையினாலும் சொல்ல முடியாது. விசேஷ்டே செயலற்று போய் கை காலெல்லாம் ஓஞ்சு போகுது. சரி, வாயால சொல்ல முடியாது. ஏன் அப்படின்னா கபோத்காரி பக்திர, உடம்புல நெஞ்சு முழுக்க சளி கட்டிருக்கு. அந்த சளி கட்டும் போது கபம் கரு 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 சத்தம் போடுது. அப்படி இருக்க சமயத்துல பயோத்கம்பித காத்திரே, பயோத்கம்பி காத்திரன்னா பயத்தினால, பயத்தினால யமன் எப்ப வருவானோ கூட்டிட்டு போயிடுவானோ அப்படின்ற பயத்தை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போறோமே நம்ம சேர்த்தது, நமக்கு உள்ள உற்றார் உறவினர்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போறோமேன்னு அந்த உடம்பு நடுங்கிற சமயத்துல பிரயாண உன்முகே, நம்ம மேல கிளம்புறதுக்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய நிலையில, ததானிம் அந்த சமயத்துல மை அநாதே நான் கதியற்றவனாக இருக்கும் சமயத்துல,
மே என்னுடைய அக்ரே முன்னாடியே நீ தயாளோ ஏ பிரபுவே, அப்போ திருத்தம் துவம் பவ, நீ நிச்சயமாக என் முன்னாடி நிக்கணும்பா. அஞ்சேல், அதாவது ஒரு இது கூட உண்டு, என்ன தெரியுமானா 5 முகம் தோன்றில் 6 முகம் தோன்றும், பெஞ்சமரில் அஞ்சேல் என வேல் தோன்றும். கந்தர் அலங்காரம் நிற்கிறேன். நெஞ்சில் ஒருகால் நினைக்கில் இருகாலும் தோன்றும், முருகா என்று ஓதுவார் முன் அப்படின்னு ஒரு பாடல் நம்ம எல்லாம் கேட்டுக்கோம். 5 முகம் 5 முகம் தோன்றில், 5 பயப்படக்கூடிய முகம் தோன்றினால் இந்த மாதிரி பயங்கள்லாம் நமக்கு வந்ததுன்னா, எந்த மாதிரி பயம், உடம்பெல்லாம் ஒடுங்கி போய் ஞாபக சக்தி இல்லாத போய் கைகாலெல்லாம் ஓஞ்சி கபத்தினால நுரக்கக்கிறது ஆகி யம பயத்தோட சரீரம் நடுங்கிற போது, பரலோகத்துக்கு போக வேண்டிய நிலை வரும்போது 5 நடுங்கும் போது 5 முகம் தோன்றில் 6 முகம் தோன்றும். அந்த 6 முகனான முருகன் குகன் வடிவேலன் நம்ம முன்னாடி தோன்றுவானா. 5 முகம் தோன்றில் 6 முகம் தோன்றும். வெஞ்சமரில் அஞ்சேல வேல் தோன்றும். வெஞ்சமரில் போரில பயப்படாத மாவீகின்னு சொல்லி வெஞ்சமரில் அஞ்சேலன்னு வேல் தோன்றும். வேல் முன்னாடி பயப்படாதங்க. நம்ம வாழ்க்கையில் அந்த போராட்டத்தில் தான் யமனோட போராடி இருக்க சொல்றது அந்த அஞ்சேல் சொல்லுமா. நெஞ்சில் ஒரு கால் நினைக்கல், ஒரே ஒரு தடவை மனசுல நினைச்சிட்டோன்னே 2 காலும் தோன்றும். அவருடைய கால்களும் தோன்றும். 2 காலும் தோன்றும், இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் தோன்றும், இரவிலும் பகலிலும் தோன்றும், எப்பவா இருந்தாலும் தோன்றும், 2 காலும் தோன்றும். நெஞ்சில் முருகா என்று ஓதுவார். முருகா அப்படின்னு கூப்பிட்டுட்டோம். முருகா முருகா என்று ஓதுவார். முன்னாடி அவன் வேரோடு நின்று காப்பாற்றுவான்னு சொல்லி இந்த பாடல் சொல்றது. நாமளும் எப்பவும் முருகனை நின்று வழிபட்டால் நமக்கு யம பயமும் கிடையாது, அனாதையாவும் நம்ம இருக்க மாட்டோம், சரீர உபாதைகளும் நம்மளை தாக்காதுன்னு சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி பிரிவா பரணிதனுக்கு வாழ்க்கையில் பலவித சந்தர்ப்பங்களில் பலவிதமான அனுகிரகம். இந்த காணிக்கையெல்லாம் எப்படி ஏற்றுக்கிறா, அது மாதிரி பல விஷயங்களை பார்க்குறோம். ஒரு சமயம் என்னாச்சு, ஒரு பெரிய சித்த புருஷர், அவருக்கு பெரிய சிஷ்ய கூட்டம் எல்லாம் இருக்குது, எல்லாம் இருந்தது. அவர் சொல்லி அனுப்பிச்சிருந்தார் இந்த பரணிதரனை வர சொல்லி. பரணிதரன் பேருந்தார். பேருக்கிட்டே தனியாக அவர் உள்ள கூப்பிட்டு விட்டு சொன்னார், நீ பெரியவாளை பற்றியெல்லாம் விகடனில் எழுதலை, எல்லாத்துலேயும் என்னை பற்றியும் எழுது, என்னோட பெருமை இல்லாமல் எழுது அப்படின்னு. இது பரணிதரனுக்கு ஒரு முதல்ல ஷாக்காக இருந்தது, ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஏன்னா இப்படிலாம் பழக்கம் அவருக்கு அவரோட லைஃப்பில் அது மாதிரி ஆளெல்லாம் பார்த்ததில்ல, பழக்கப்படலை. உடனே ஆச்சரியமாக இருந்தது, ஏன்னா இவரே தன்னை பற்றி எழுதுன்னு சொல்கிறாருன்னு. இவருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியல. இல்லை எனக்கு நானாகவே இது எழுதலை, பெரியவாளை பற்றி எழுதுறீன்னா பெரியவாளோட பிரபாவத்தை அனுபவித்து எழுதுகிறோம், இது பெரியவா அனுகிரகத்தில் எழுதுறது அப்படின்லாம் சொல்கிறதே இவர் எழுத மாட்டார். அப்படிங்கிறப்பல அவருக்கு தெரிஞ்சோன்னே என்ன பண்ணினார், என்னை பற்றி எழுதுவியா மாட்டையா அப்படின்னு சொன்னவர் நேராக வந்தார். இவரோட தோலை, வலது தோலை அப்படி தொட்டாரோ இல்லையோ, இந்த வலது கை முழுக்கலும் போலியோவில் வந்தாப்புல அப்படியே லொடன்னு செயலிழந்து போயிடுத்து. செயலிழந்து போனால் இவருக்கு தனி ரூமில் கூப்பிட்டு இது மாதிரி பண்ணுறாரு, பயமாக இருக்குது. இவரோ பெரிய சித்தர் புருஷர் அப்படிங்கிறது தெரியும், பிரசித்தமாக இருக்குது, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. இவர் நடுங்கிட்டு கண்ணால் தாரதாரியாக தண்ணி விட்டு மாட்டின்னுட்டுமே, இது மாதிரி எதுக்கோ கூப்பிட்டாரே நினச்சின்னு தான் இப்படி பண்ணுறாரு அப்படின்ட்டு பயம் வந்துடுத்து. பயம் வந்தால் அவர் என்ன பண்ணினார், இப்போ பார்த்தியா என்னோட சக்தியை, இப்போ எழுதுவியா நீ அப்படின்னார். அதுக்கும் இவர் பயப்படல, வசிஞ்சு கொடுக்கல. உடனே திரும்பி தொட்டார். அதே மாதிரி தொட்டால் கை பழையபடி ஆயிடுத்து. இவருக்கு ஒரு மாதிரி நடுங்கி போயிட்டார், ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப்டாக ஆகிடுது. உடனே இப்போ என்ன பண்ண இந்த சித்தர், போயிட்டு வா, போய் வீட்டில் போய் யோஜனை பண்ணு, என்னை பற்றி எழுதலைன்னா என்ன நடக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு வேற வான் பண்ணினர், அனுப்பிச்சிட்டார். இவர் தப்பிச்சே முழிச்சேன்னு ஓடி வந்துட்டார். ஓடி வந்தால் வீட்டில் இருக்க முடியல, பயம், ஒரு பீதி குடிகொண்டு கொடுத்து. என்ன இப்படி கூட்டு மிரட்டிருக்கார், அவரோட கண்ணை எதிர்க்க பண்ணி காமிச்சுன்னு நம்மளை தொட்டார், கையை செயலிழந்து எடுத்து திருப்பி தொட்டார்னா பழையபடி நார்மலாக எடுத்து.
இது என்ன பண்றதுன்னு புரியல, இதுக்கு விட்டு போய் அவரைக்கு நம்மளை கூப்பிட்டு இது மாதிரி பண்ணணும் என்னமோ தெரியல நமக்கு அப்படின்ட்டு ரொம்ப பயம் வந்துடுத்து, பீதி வந்துடுத்து. தன்னோட ஃப்ரெண்டு டன்லாப் கிருஷ்ணன் அவர்கிட்ட போய் சொன்னார், எனக்கு வேற போய் பெரியவாளை இதுக்கு வேற எப்படி இதை எனக்கு சரி பண்ணிக்கிறதுன்னு தெரியல, எனக்கு பயமா இருக்கு ரொம்ப, அதனால பெரியவாளை இப்போ உடனே போய் பார்த்தானு அப்படின்னு நண்பர்லாம் சொன்னார். அட்வைஸ் பண்ணா, இல்லை இல்லை எனக்கு இப்போ வீட்டில் இருந்தால் கூட இருப்புக்கொள்ளாது, எங்கே இருக்காளோ பெரியவாள்கிட்ட உடனே போகணும் அப்படின்னு சொல்ல கார் எடுத்துன்னு இவா பெரியவாளை தேடின்னு போகிறா. பெரியவா அப்போதே தான் இந்த ஆந்திர எல்லையில் இருக்கா. போகிறதே வாளுக்கு ராத்திரி ஆயிடுத்து. போனால் பெரியவா இருக்கிற இடத்த ஒரு வழியாக கண்டுபிடிச்சின்னு பெரியவா தான் எங்கே இருக்கா ஏது இருக்கான்னே நமக்கு ஒன்றும் வேற புடிச்சை கண்டுபிடிக்கிறதே கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். இப்படி ராத்திரி போனால் கண்டுபிடிச்சா ஏதோ ஒரு இடத்துல ரிக்ஷா நிற்கிறத பார்த்துட்டு பெரியவா இங்கே தான் இருக்கணும்னு நினச்சின்னு போனால் ஏதோ ஒரு இடத்துல தங்கியிருக்கா பெரியவா. உள்ளுக்குள்ளே பெரியவா படுத்துன்னு இருக்கா. வெளியில் பெரியவாள்கிட்ட கைங்கமே கண்ணன்னு அவர் இருக்கார். இவாளுக்கெல்லாம் பழகினதுனால என்னடா ஸ்ரீதர் எதுக்கு இப்படி வந்திருக்குன்னு பார்த்தா இவரை பார்த்தாலே வெளியேறி போய் பீதி பிடிச்சவராக இருக்கார். சொல்லிட்டு அழுதர், இது மாதிரி அவர் கூப்பிட்டு என்ன மிரட்டுற, எழுதலைன்னா உன் கையை ஒன்று சுவாதீனம் இல்லாத பண்ணிவிடுவேன், என்ன வேணா பண்ணிவிடுவேங்கிற எனக்கு பயமாக இருக்குது, பெரியவாளை பார்க்கணும் இல்லையா. உடனே அவர் கண்ணன் சொன்னார், பெரியவா அப்போ தான் விஸ்ராந்திக்கு போயிருக்கா, இப்படியே படுத்துக்கோ, கார்த்தால ஏந்தணுன்னு முதல்ல தரிசனம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட சொல்லலாம், பயப்படாது அப்படின்னா. இல்லை இல்லை எனக்கு இப்போயே பார்க்கணும், எனக்கு இனிமேல் தூக்கம் வராது, பெரியவாளை பார்த்து எனக்கு கொட்டி தீத்தா தான் சரியாக வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதே பெரியவா உள்ளேருந்து கையை தட்டி கூப்பிட்டா. யார் வந்திருக்கா? ஸ்ரீதர் வந்திருக்கா. எதுக்கு இந்த அக்காலத்தில் வந்திருக்கா? விஷயத்தை சொன்னா, வர சொல்லும். வந்தா பிரிவா ஏன்னு விட்டு சொன்னா, என்ன நடந்தது விவரம்லாம் விசாரிச்சா. நீ எதுக்கு அவர்கிட்ட போன அப்படின்னு. இல்லை இல்லை நான் போகல, அவராவதையும் கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சிரு, அப்புறம் தான் அப்படிலாம் விஷயம்லாம் நடந்தது அப்படின்னு சொன்னா. உடனே பெரியவா எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டும், பாரு ஏன் பயப்படுற, உன்னால் அவரை என்னடா பண்ண முடியும் அப்படின்னா. இதான் பெரியவா சொன்ன அபயம் கொடுத்த வார்த்தை. எதுக்கு பயப்படுற, அவரால் உன்னை என்னடா பண்ண முடியும் அப்படின்னா. அதனால இவருக்கு கண்ணால் தாரதாரியாக தண்ணி கொட்டுது, இதுக்கு மேலே என்ன நமக்கு ஆறுதல் சொன்னோம், அதனால பயப்படாது அப்படின்னா இவர் கண்ணை தொடச்சுட்டு, இன்னுமே இது மாதிரி ரெண்டுங்கிட்ட இடத்துக்கெல்லாம் நீ போகாத, ஒன்றும் யார்ட்டையும் போய் எதுக்கும் மாட்டிக்காத, கவலைப்படாது அப்படின்னு போயிட்டு வா அப்படின்னா உத்தரவு கொடுத்துட்டா. உத்தரவு கொடுத்தா இவருக்கு என்ன ஆயிடுத்துன்னா, இங்கே வந்து இப்படி இந்த பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணுற வரைக்கும் என்னெல்லாம் ஒரு பயம் பீதி இருந்ததோ, இப்போ பெரியவா வந்து சொல்லி வாக்கு கொடுத்து அபயம் கொடுத்தோன்னு எப்படிதான் மாறித்துன்னு தெரியல. இப்போ தைரியம் வந்துட்டு நார்மல் ஆயிட்டருவர். இதெல்லாம் எப்படி சார் நடக்கும்னர், அந்தந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவளா இருந்து நடக்கிறதே தான் தெரியும். நமக்கு பெரியவாள்கிட்ட போகிறதே நமக்கு எப்படி இல்லை ஒரு மனோபாவம் இருக்கும். அப்புறம் அவள் தரிசனம் பண்ணி அவள் கையை தூக்கி அனுகிரகம் பண்ணி ஆசீர்வாதம் பண்ணி அவள் நமக்கு வரம் கொடுத்தாக்க அபயம் கொடுத்தா அதுக்கப்புறம் நமக்கு எவ்வளோ ரிலீஃப் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுலாம் அந்தந்த ஸ்டேஜில் அவளா இருந்து பார்க்கறதே தான் அனுபவிக்கிறதே தான் முடியும். நமக்கு இது கேட்கறதே வேணா ஏதோ எப்படி இப்படிலாம் நடக்குமா, என்ன மேஜிக் மாதிரி நடக்குமா அப்படின்னா மேஜிக் தான், மேஜிக் மாதிரி தான். அதை விட அதிசயம் இவரோட பயம்லாம் இருந்த இடம் தெரியல, இவருக்கு ரிலீஃப் ஆகிடுத்து, நிம்மதி ஆகிடுத்து. உடனே பெரியவா என்ன சொன்னா, சரி போயிட்டு வா, பயப்படாத போயிட்டு வா அப்படின்னா. இவர் பார்த்தார், வந்ததே ராத்திரி அகாலத்தில் வந்திருக்கோம், அதனால இனிமேல் அகாலத்தில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு திருப்பி ஆற்றுக்கு போக வேண்டாம், ராத்திரி இங்கே படுத்துன்னுட்டு வெடிகாலத்தால் ஒரு தரிசனம் பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறதுனால, இல்லை இத்தனை நேரம் அகாலம் ஆகிடுத்து, அதனால நாங்கள் இங்கேயே படுத்துன்னுட்டு கார்த்தால ஏந்துன்னு போகிறோம் அப்படின்னா. பெரியவா ஒன்று, வரத்தே அகாலம் தெரியல, போகிறதே உனக்கு அகாலமாக்கும் அப்படின்னா. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, பயமா என்ன திருப்பி போகிறதுக்கு, கவலையே படாத, இப்போவே கிளம்பிப்போ அப்படின்னு அவர் பன்னீதரன் தான் சொல்லுவார். அதுக்கப்புறம் நமக்கு நார்மல்சி வரணும், நம்ம நார்மலாக ஆகிட்டோம் அப்படிங்கிறது இதே அகாலத்தில் தானே அங்கேருந்து மெட்ராஸ்லேருந்து காரை தூக்கிட்டு தேடின்னு வந்திருக்கு. அப்போது அகாலத்தில் டிரைவ் பண்ணிட்டு வரமே, ஓட்டின்னு வரமே, வண்டியில் வரமேன்னு தோணலை. இப்போ எல்லாம் இந்த பயம் போனோன்னு அகால பயம் வந்துருத்து. பெரியவா அதுக்கும் பயத்தை தெளிய வச்சு, பயகிருத் பயநாசனா அப்படின்னு சொல்றதோ இல்லையோ, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம சொல்றதுல பயத்தை உண்டு பண்றவரும் அவர் தான், பயத்தை போக்குறவரும் அவர் தான், அதனால கவலைப்படாத போயிட்டு வா, நான் இருக்கேன், எப்பொழுதும் துணை இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி. இது பரணீதனுக்கு சொன்ன வார்த்தை தான். அவரால் உன்னை என்ன பண்ண முடியும், ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாப்புல பிரதோஷமாமா என்ன பண்ணுவா, அவாத்துல இதை அப்படியே போட்டே வச்சிருப்பா. இந்த வாசகத்தை பரணீதரனுக்கு பெரியவா கொடுத்த இந்த அபயப்பிரதமான இந்த வார்த்தைய கீதையில சொல்வாளோ இல்லையோ, எல்லாரும் போட்டு வச்சுப்பா. மாம் ஏகம் சரணம் பஜ, என்மத்தனையே சரணாகதி பண்ணு, நான் ஒன்ன கை தூக்கி விடுறேன்,
எல்லா பாபத்திலேருந்து ரட்சிச்சு கொண்டேன் அப்படின்னு கீதையில சுவாமி கொடுத்த வாக்க அவ கீதை ஸ்லோகத்துல நம்ம போட்டு வச்சுக்கிறாப்புல அதே கீதா வாக்கியம் தான் இதுவும். பெரியவா அவரால் உன்னை என்னடா பண்ண முடியும், பயப்படாது அப்படின்னு சொன்ன இந்த வார்த்தையை பிரதோஷ மாமாவத்துல பெருசா எழுதியே வச்சுப்பா. எதுக்கு அப்படின்னார், அப்பப்போ பார்க்கறதையெல்லாம் நமக்கு பயம் வரத்தையெல்லாம், கவலை வரத்தையெல்லாம், விசாரம் வரத்தையெல்லாம் இந்த வார்த்தையை பார்த்தாலே போரும், அபயப்பிரதமான இந்த வார்த்தையை பார்த்தாலே போரும், பெரியவா அனுகிரகம் நமக்கு பூர்ணமா இருக்கு. அதனால நம்ம பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை, அஞ்சுவது ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிறார். அஞ்சறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு தேவாரத்துல சொல்றார். நாமார்க்கும் குடியெல்லோம் நமனை எஞ்சோம் நரகத்தில் இடப்படோம் நடலை எல்லும் ஏமாப்போம் பிணியறியோம் பணிவோம் அல்லோம் இன்பமே என்னாலும் துன்பம் இல்லை. அப்பர் சுவாமிகள் வாக்குன்னா எதுக்கு நாம பயப்படும், கட்டுணை பூட்டியோர் கடலினில் பாய்ச்சினும் நற்துணையாவது நமசிவாயவே அப்படி எல்லாம் சொல்ற. அது மாதிரி அந்த நமசிவாய ஸ்வரூபமான எல்லாருக்கும் பயத்தை போக்கக்கூடிய அபயம் கொடுக்கக்கூடிய சர்வேஸ்வரனான பெரியவா இருக்கிறதே, அவளோட வாக்கு இருக்கிறதே, அவளோட அனுகிரகம் இருக்கிறதே, நம்ம எதை பார்த்து பயப்படணும், எதுக்கு கவலைப்படணும், எதுக்கு பயப்படணும். ஐயர்வாள் சொல்ற, தியாகபுரம் சொல்ற, மா கேளரா வீச்சாரமோ, எனக்கு எதுக்குடா கவலை, ஏன் நான் ஏன் கவலைப்படப்படாதுன்னு. என்னோட யோகக்ஷேத்தெல்லாம் மகாம்பிகம் நீ தான் வார்த்தையை கொடுத்துருக்க, வாக்கு கொடுத்துருக்க, என்னை பத்தி கவலைப்படுறதுக்கு நீ ஒருத்தன் இருக்கிறதே, எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணும், இது வேணும் அது வேணும், என்னை பத்தி கவலைப்படுறதுக்கு நீ இருக்கிறதே, நான் எதுக்கு கவலைப்படணும் அப்படின்னு சொல்றாப்புல தான் நாமும் இருக்கலாம். இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் நமக்கு அப்படித்தான் கொடுக்கறது, ஒரு தைரியம் கொடுக்கறது. என்ன ஒரு சிரமமா இருந்தாலும், என்ன ஒரு கஷ்டமா இருந்தாலும் நாம பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை, பெரியவா அனுகிரகம் கூடவே இருக்கு அப்படின்னு. அப்படி இருக்கிற பெரியவா எப்படி எல்லாம் சௌலபியமாகவும் இருப்பா, எப்படி எல்லாம் இருப்பா அப்படிங்கிறதும் ஒரு நிகழ்ச்சி. பெரியவா சென்னையில் இருக்கிறது ஹிந்து ஆஃபீஸ்க்கு போறா. ஹிந்து ஆஃபீஸ்க்கு போகிறதே ராத்திரி, ஏன்னா மவுண்ட் ரோடில் மற்ற சமயங்கள்லாம் டிராஃபிக் ஃபீலாக இருக்கிறதுனால ராத்திரி 10 மணிக்கு மேலே கிளம்பி பட்டணத்தில் இருக்கிறதே எங்கெங்கே போகணுமோ அப்படி போயிட்டு வருவா. இப்படி ஒரு நாளைக்கு ராத்திரி 10 மணிக்கு மேலே கிளம்பி மவுண்ட் ரோடில் நடந்து மாம்பலத்துலேருந்து ஹிந்து ஆஃபீஸ்க்கு போகிறா. ஹிந்து ஆஃபீஸ்க்கு போகிற வழியில் ஒன்றா பார்த்துன்னு போகிறதே எல்ஐசி கட்டடம் இருந்தது. இந்த எல்ஐசி கட்டடம் கிட்ட வந்தோடனே கண்ணன்னு பெரியவாள்கிட்ட கைங்கிற மனுஷர், இதான் எல்ஐசி கட்டடம், அவள் தான் புதுசாக எல்ஐசி கட்டடம் கட்டியிருந்தா. பட்டணத்திலேயே மெட்ராஸ்லேயே ஒரு 12 மாடி கட்டடம், அவ்வளோ உயரமான கட்டடம், இதுதான் புதுசு. அந்த காலத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் அப்படின்னு காமிக்கணும்னாலே முதல்ல இந்த சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன், இந்த எல்ஐசி கட்டடம் இதெல்லாம் தான் காமிப்பா. அதுக்கு ஒரு மெட்ராஸ்க்கு ஒரு அடையாளமாகவே இருந்த ஒரு கட்டடம், இதான் எல்ஐசி கட்டடம் அப்படின்னு கண்ணன் சொன்னார். இது சொன்னோடனே பெரியவா ஸ்ரீதர் எங்க அப்படின்னா, இந்த ஸ்ரீதரும் கூடவே போயிட்டு இருக்க, ஸ்ரீதருங்கிறது வர்ணீதனுடைய இயற்பெயர், ஸ்ரீதரும் போயிட்டு இருக்க. இவர் வந்தோடனே இதுக்கு எத்தனை மாடி அப்படின்னா, ஸ்ரீதருக்கு உடனே ஒரு நிமிஷம் யோஜனை. இந்த எல்ஐசி கட்டடத்தை காமிச்சு கண்ணன் சொன்ன இதான் புதுசா கட்டி கட்டணும். பெரியவா கண்ணன்ட்டே கேட்டிருக்கலாம், அப்படியா இதுக்கு எத்தனை மாடின்னு அவர்கிட்ட கேட்கலாம். அது இல்லாத கூட்டத்தில் எங்கேயோ இருக்கிற ஸ்ரீதரை கூப்பிட்டு இதுக்கு எத்தனை மாடின்னு கேட்பானே. இது கேட்டோன்னே இவர் என்ன பண்ணார், சில சமயம் என்ன ஆயிடும், பெரியவா எய்தாப்புல நின்று பர்ணீதன் தான் சொல்லுவார், பெரியவாளை பக்கத்துல போய் நின்றுண்டு அவ்வளவு க்ளோஸா பாக்குறது, நேருக்கு நேர் அவ கண்ணை பார்க்கறது, அவ நம்மள்கிட்ட பேசுறது, நம்ம பதில் சொல்றதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு பெரிய கஷ்டமான காரியம். நம்மளால அதை தாங்க முடியாது, பயமா இருக்கும். கிட்டக்கு போயிட்டா தேவையில்ல போல இருக்கும், கிட்டக்கு போயிட்டா பயமா இருக்கும். நேர பார்த்தா தேவையில்ல போல இருக்கும், நேர பார்த்தா நமக்கு பயமா இருக்கும். அவ ஏதாவது நம்மள்ட்ட பேசினா தேவையில்ல போல இருக்கும், கேள்வி கேட்டா நாக்கு குளரும். அதுதான் நம்மள அறியாத அந்த பயபக்தி அப்படிங்கிறது. ஏன்னா அது பரபிரம்மம் இல்லையோ, சர்வேஸ்வரனோ இல்லையோ, அது பார்த்தா ஒரு மனுஷ சரீரத்துல இருந்தா கூட அதோட அந்த பிரபாவத்தினால சாநித்தியத்தினால நம்ம கிட்டக்க நெருங்க நெருங்க நம்மள அறியாத அந்த பயம் இருந்துட்டே இருக்கும். அப்படிதான் இருக்கும். இவருக்கு கேட்டோன்னே ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துடும், பயம் வந்துடும். ஏன்னா பெரியவாள்கிட்ட ஒழுங்கா பதில் சொல்லணும். இவர் சொன்னார் பார்க்கணும் அப்படின்னு, அதாவது 12 13 அப்படின்னு 11 அப்படின்னு பிரச்சனை வந்தது. இது எத்தனை மாடி கட்டணும் அப்படின்னு, 12 மாடி அப்படின்னு இவர் சொன்னார். 12 11 13 தெரியல, எண்ணி பார்த்துன்னா இது கேட்டோன்னு சந்தேகம் வந்துடுத்து, சரியா சொல்றோமா தப்பா சொல்றோமா, இல்லை எண்ணி தான் பார்க்கணும். அப்ப எண்ணி பார்த்துடும் அப்படின்னா அவ நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. போயிட்டார். இவர் உடனே என்றார், எண்ணினா இந்த கன்ஃபியூஷன்ல கீழேந்து எண்ணினா ஒன்று வருது, மேலேந்து எண்ணினா ஒன்று வருது, ஒரே குழம்பி போயிடுத்து. இதுக்கு மேலே இவருக்கு பொறுமையும் இல்லை என்றதுக்கு நேராக போயிட்டார். இந்த வெலிங்டன் கிட்ட போகிறதே பெரியவா, என்ன எண்ணிட்டியா எவ்வளவு அப்படின்னார். இவர் சொன்னேன், இல்லை தப்பா வருது, என்னன்னு சரியா வரமாட்டேங்கிறது, கீழேந்து எண்ணினா 13 வருது, மேலேந்து எண்ணினா 12 வருது.
மொட்டை மாடியை சேர்த்தா ஒன்று வருது, சேர்க்கலைன்னா ஒன்று வருது. உடனே பெரியவா 11, 12, 13 என்னன்னு தீர்மானம் பண்ணி சொல்லுங்க. ஒரு வழியா எல்லாமே சேர்ந்து 12 மாடி கட்டடம் அப்படின்லாம் தீர்மானம் பண்ண. அவ்வளவுதானே? ஆமா, ஒரு வழியா இப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணோன்னு தெரிஞ்சு கொடுத்தோம் 12 மாடி அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ண. பெரியவா உடனே சொல்றா, அதானே எதுக்காக கேட்டேன்னா, நீ இந்த வாரம் ஆனந்த விழன்ல 18 மாடி போட்டிருக்க, அதனால கேட்டேன்னு. இவருக்கு தூக்கி அறிபட்டு ஷாக்கா இருந்தது. பெரியவா எதுக்கு இதுக்கு எவ்வளவு மாடின்னு கேட்டா என்ன சொன்னான்னு அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது. என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா, அந்த வாரத்துல ஆனந்த விடன், இந்த ஆனந்த விடத்துல முன்னமே சொன்ன இவர் அந்த ஜோக்ஸ் துணுக்கெல்லாம் எழுதுறவர், சிரிப்பு துணுக்கெல்லாம் எழுதுறவர். இவர் ஒரு துணுக்கு எழுதியிருக்கார், அது நன்னா இருக்குன்னு அட்டைப்படத்துல அதை போட்டிருக்கா. இந்த அட்டைப்படத்துக்கு பெரிய ஓவியர் கோகுலு அவர் தான் வரைஞ்சிருக்கார். என்ன துணுக்கு அப்படின்னா, 2 கிராமத்து ஆளு பட்டணத்துக்கு வரா. முதல்ல பட்டணத்தை பார்த்தா எல்லாத்தையும் இத்தனை பெரிய கட்டடம் வீதி எல்லாத்தையும் பார்த்தா அவளுக்கு பிரமிப்பா இருக்கு. அப்படி வந்துட்டு ஒவ்வொன்னா பார்த்துன்னு அந்த எல்ஐசி கட்டடத்துக்கிட்ட வந்தோடனே ஒரு ஆளு இன்னொரு ஆள்கிட்ட கேட்டான், என்ன இத்தனை பெரிய கட்டடமா, இவ்வளவு உயர கட்டடமா இருக்கு, ஏன்னா அத்தனை பெரிய கட்டடம்லாம் அவ பார்த்தது இல்லை அவ லைஃப்ல, இவ்வளவு பெரிய கட்டடமா அப்படின்னு அந்த ஆளு ஆச்சரியப்படுறார். பட்டுட்டு என்ன பண்ற, இவ்வளவு வருஷத்தை எப்படி கட்டியிருப்பாங்க அப்படின்னா இன்னொரு ஆள் சொல்ற, படுக்க வச்சு கட்டி நிமித்தி வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு அவர் பதில் சொல்ற. இதுதான் இந்த ஸ்ரீதர் சொன்ன பரணிதரன் எழுதி போட்ட ஜோக்கு. அதுக்கு கோகுல என்ன பண்ணியிருக்கார், எல்ஐசி கட்டடம் மாதிரி போட்டு அதுல 2 கிராமத்தால் நிற்கிறாப்புல பரம் போட்டிருக்கா. அதுல என்ன ஆயிருக்கு, இந்த எல்ஐசி மாதிரி போட்டதுல 17 மாடியோ 18 மாடியோ 12 மாடிக்கு மேல ஏதோ வந்திருக்கு. இத உட்காந்துன்னு எண்ணி இருக்கா பெரியவா. இது இதற்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. முதல்ல பெரியவா ஆனந்தவிடன் பார்த்தாங்கிறது ஆச்சரியம். அதுக்கு மேல இந்த அட்டைப்படத்துல வச்சுட்டு அதுல போட்டிருக்கிற இந்த ஜோக்குக்கு கார்ட்டூன் அவர் படம் வரைஞ்சவர் எத்தனை மாடி வரைஞ்சிருக்கான்னு எண்ணிருக்கா அப்படின்னா அதான் சொல்லு. இந்த ஜோக்கு சொன்ன நானும் கவனிக்கல, அந்த போட்ட ஆர்டிஸ்ட் அவரும் கவனிச்சாரா என்னன்னு தெரியாது. இதை பார்த்தவாழ்ல யாரானும் இதுக்கு எத்தனை மாடி இருக்கு, ஒரிஜினலா அதுக்கு எத்தனை மாடி, இந்த படத்துல எத்தனை மாடி எல்லாம் கம்பேர் பண்ணி யாரானு எண்ணிருப்பாளோ ஒன்னும் தெரியாது. இப்படி எல்லாம் பண்ணின உலகத்திலே ஒரே ஆளு உண்டுன்னா பரணிதரன் சொல்ல, அந்த ஜோக்கை பார்த்துட்டு சிரிப்பு வந்துவா சிரிச்சிருப்பா, சிரிப்பு இல்லாதவா அந்த புஸ்தகத்தை தூக்கி போட்டுட்டு அந்த பேர் அடுத்த காரியத்துக்கு இருப்பா. ஆனா பெரியவா கனசிரத்தையா இதை வச்சுண்டு எண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நேரம் அந்த எல்ஐசி கட்டடத்துக்கு போறது, இதுக்கு எத்தனை மாடின்னு பண்ணி வெரிஃபை பண்ணி அப்படி படத்துல அப்படி போட்டிருக்கேன் இங்க இப்படி இருக்கேன்னு வெரிஃபை கிராஸ் வெரிஃபை எல்லாம் பண்ணிட்டு பாக்குறா. அப்படின்னா என்னன்னு சொல்றது, பெரியவாளோட மேதாவிலாசத்தை பெரியவாளோட கவனத்தை அவர் சொல்றாப்புல, பரணிதன் சொல்றாப்புல, அநேகமா இந்த ஆனந்த விடனை வச்சுன்னு எண்ணி பார்த்த ஒரே ஆள் உலகத்திலேயே ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரிய காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளாக தான் இருக்கணும். அவளுக்கு இருந்த பிஸி ஷெடியூல் என்ன, காலங்கார்த்தால 3 மணிக்கு எழுந்துட்டா ராத்திரி எப்போ படுத்துக்க போறதுன்னே டைம் இல்லாத அத்தனை பேருக்கு அத்தனை விஷயங்களை பண்ணிட்டு அத்தனை காரியங்களை பண்ணிட்டு அவ்வளவு டைட் ஷெடியூல் இருக்கிற பெரியவா ஒரு ஏதோ வாரப்பத்திரிகை எடுத்து வச்சுட்டு அதுலயும் கவனிச்சு இப்படி எல்லாம் பண்றான்னா எந்த ஒரு காரியமாயிருந்தாலும் பெரியவா கவனம் இப்படிதான் இருக்கும். இதுதான் ஞானிகள்கிட்ட ஒரு அதிசயமான அமானுஷ்யமான பிரபாவத்தை பார்க்கலாம். நம்மளா இருந்தா சாதாரண மனுஷாலா இருந்தா இப்படி எல்லாம் பண்றதுக்கெல்லாம் காரியமே இருக்காது. ஒரு காரியம் பண்றதுக்குள்ள போயிடுறது, 4 காரியம் பண்ணணும்னு நினைச்சுக்கணும், 2 காரியம் பண்றதுக்குள்ளேயே டைம் ஆயிடுறது, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல முழிக்கிறோம். ஆனா பெரியவா இத்தனை காரியத்தையும் பண்ணியிருக்கா, அத்தனை காரியத்தையும் பர்ஃபெக்டா பண்ணியிருக்கா, அத்தனை காரியத்திலையும் விசிராந்தியா டைம் இருந்திருக்குன்னா இதை எதை காமிக்கிறது அப்படின்னு, ஞானிகளுக்கு அவளுக்கு முன்னால டைம்ங்கிறதோ ஸ்பேஸ்ங்கிறதோ இதெல்லாம் தானே இந்த உலகத்துக்கு பிரகிருதியில இதெல்லாம் தானே இருக்கு. காலத்துக்கு வசப்பட்டிருக்கும் இப்படி எல்லாம் சொல்றோம். பரமேஸ்வரன் காலாதீதன் காலாதீதன் அப்படின்னா காலனை காலால உதச்சார் ஜெயிச்சார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அதுக்கு தத்துவ ரீதியா என்ன அர்த்தம்னர், இந்த காலம்ங்கிறது மனுஷாலால நம்மளை தான் கட்டுப்படுத்துமே வழி அது ஈஸ்வரன் கிட்ட அந்த காலம் அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அங்க காலம்ங்கிற ஒன்னே கிடையாது, அங்க டைம்ங்கிற ஒன்னே கிடையாது, ஸ்பேஸ்ங்கிற ஒன்னே கிடையாது. இது நாமளே பிரம்மஞானிகளா ஆயிட்டாக்க இந்த பிரம்மஞானத்தை அடைஞ்சுட்டா நமக்கும் முடியாது. அந்த ஈஸ்வரனா ஆயிட்டாக்க அந்த சாயுஜ்யம் கிடைச்சுட்டோன்னா நமக்கும் அதெல்லாம் இல்லாத போயிடுறது. இதைத்தான் ஜீவன் முக்தங்கிறோம். அப்படி ஜீவன் முக்தாளா அவ இருக்கிறதுனால அவளுக்கு முன்னால அவ பண்ண காரியத்தெல்லாம் போட்டு பார்த்தாக்க இவ்வளவு காரியத்தை ஒருத்தர் பண்ண முடியுமான்னு ஆச்சரியமா இருக்கும். ஆனா அத்தனை காரியமும் நடந்திருக்கு எப்படின்னு, அதுதான் காலம் அங்க எப்படி இருந்ததுன்னு தெரியல. அதுதான் சொல்லி ஆச்சரியப்படுறாப்புல இந்த நிகழ்ச்சி. இதெல்லாம் அவளோட பிரபாவத்தை இது மாதிரி சாதாரண நிகழ்ச்சி மாதிரி இருக்கும், நமக்கு ஒரு ஜோக் மாதிரி இருக்கும். பெரியவா மெனக்கிட்டு எண்ணி பார்த்தாலே டேலி பண்ணாலே அப்படிங்கிறப்பல இருக்கும். ஆனா இதுக்குள்ள பெரிய தத்துவம் என்ன அப்படின்னு இதான்
பெரியவா ஒவ்வொரு காரியத்திலும் இப்படி பண்ண முடியறது, மணிக்கணக்காக செலவழிக்க முடியறதுன்னா அப்போ காலம்ங்கிற ஒரு விஷயமே அங்க செயலிழந்து இருக்க அவளுக்கு முன்னால அப்படின்னு நாமளே கொஞ்சம் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பார்க்கலாம், அதை உணரலாம். நம்ம போய் நின்னோம்னாக்க நமக்கு அப்போ காலம் போறதோ நேரம் போறதோ மணி போறதோ ஒண்ணுமே தெரியாது. அப்புறம் இந்த உலகத்துக்கு பிரஜைக்கு வந்தோம்னா தான் நமக்கு டைம் ஆயிட்டாப்புல இருக்கும், வீட்டு கவலையெல்லாம் வரும், மற்ற கவலையெல்லாம் வரும். அது அந்த சந்நிதி விசேஷம். அப்படின்னா அந்த சந்நிதியில் இருக்க நமக்கே எப்படி இருக்குன்னா அவருக்கு எப்படி இருக்கும், அப்படிதான் இருக்கும். இதைத்தான் சொல்லி ஆச்சரியப்படுற பரணிதரன் அவ எதுக்காக மாடி எண்ண சொன்னான்னா இப்பதான் புரியுது. அந்த படத்துல போட்டுறதுல கூட வந்திருக்குங்கிறதுனால செக் பண்றா. இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, பெரியவா ஒரு ஜோக்குல நாம பண்றதே கூட எப்படி பர்ஃபெக்ஷனை எதிர்பார்க்கிறா, எப்படி சத்தியம் இருக்கு, எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறா. அது நமக்கு சொல்லி காமிக்கிறாப்புல ஒரு லெசன் சொல்றாப்புல இருக்கு அப்படின்லாம் அவர் சொல்லுவார். இப்படி பலவிதமான அனுபவங்கள். அப்படி இருக்கிற அவர் வாசனை தான் பெரியவா நீ சொன்னா வருவரான்னா வர சொல்லி அவருக்கு அப்புறம் 100 ரூபா கொடுன்னு சொன்னா அப்படின்னு. அதே மாதிரி தலைமுறையா அந்த வாசன் குடும்பம் பெரியவாளுக்கும் காஞ்சி மடத்துக்கும் கைங்கரியம் பண்றாப்புல இருக்கிறதுக்கு இந்த பரணிதரன் ஒரு காரணமாகவும் இருந்திருக்கார். வாசன் காலத்துக்கு அப்புறம் அவரோட புள்ள பாலசுப்ரமணியம் அந்த பொறுப்புக்கு வந்தார். பொறுப்புக்கு வந்தா இவர் ரொம்ப சுவாதீனமாவே பாலசுப்ரமணியத்திட்ட ஆனந்த விடன்ல நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்லாம் சொல்றாப்பெல்லாம் இருந்து பண்ணினர். அப்புறம் என்ன பண்ணார், பெரியவாள்கிட்ட தரிசனத்துக்கு வரணும்னு சொன்னா அவருக்கு வர முடியல பல அலுவலகங்களால. ஒரு சமயம் என்ன பண்ணார், பாலசுப்ரமணியே ஸ்ரீதர்கிட்ட சொன்னார், அவசியம் நம்ம போயிட்டு வரணும், பல சந்தர்ப்பத்துல தட்டின்னு போறது, நீங்களே ஒரு டயத்தை சொல்லுங்க, ஆமா அதுக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னா. இவர் என்ன சொன்னார், ஜனவரி 1 அன்னைக்கு வேணா போல, நியூ இயரா இருக்கு, எல்லாருக்கும் நல்ல வருஷமா படக்கணும், நல்லது நடக்கணுங்கிறதுனால நியூ இயர் அன்னைக்கு போய் பெரியவாளை பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. சரின்னு போனா அப்ப பெரியவா ஹம்பிங்கிற இடத்துல இருக்கா. இவ போறா, நாளே போயிட்டா, மறுநாளைக்கு நியூ இயர்ல தரிசனம் பண்றா. அந்த தரிசனத்தை அவர் வர்ணிப்பர். அப்படி அமானுஷ்யமா அங்க அப்படியே உலகமே ஸ்தம்பிச்சு போயிட்டாப்புல. முதல்ல சொன்னாப்புல அங்க காலம் இல்ல, தேசம் இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல, வெறும் ஆனந்தம் தான் இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாப்புல. அப்படி ஒரு தரிசனம். அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தா பாலசுப்ரமணியம் ஒரு சர்ப்ரைஸ் வர என்னன்னா, எனக்கே தெரியாது, நாம ஏதோ 1ஆம் தேதி பார்க்கலான்னு போனோம். அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தோன்னு அம்மா சொல்றா, உனக்கு ஜென்ம நட்சத்திரம் 1ஆம் தேதி, நல்ல வேளை பிறந்த நாள் அன்னைக்கு போய் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணியிருக்க, பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கான்னு சொல்றா. எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைஸா இருந்து ஆச்சரியமா இது. நம்ம இதை பத்தி நினைக்கல, பிறந்த நாள்ல போய் தரிசனம் பண்ணும், ரொம்ப நாளா தரிசனம் பண்ணணும் ஆசை தட்டின்ண்டே வந்தது. எப்படியான முயற்சி பண்ணி போய் பார்க்கலாம், அது ஒரு வருஷ பிறப்பு அன்னைக்கு நியூ இயர் அன்னைக்கு போய் ஜனவரி 1 பார்க்கலாம்னா அது இவரோட ஜென்ம நட்சத்திரமா எடுத்து அவர் அதுலேருந்து தீர்மானம் பண்ணிட்டு இன்னுமே ஜென்ம நட்சத்திரம் பெரியவாளை போய் தரிசனம் பண்ணிடுறது எங்க இருந்தாலும் சரி அப்படின்னு. அது தொடர்ந்து நடந்துன்றது, பல சந்தர்ப்பங்கள்ல நடந்தது. அதுக்கப்புறமும் அவருக்கு பல சோதனைகள்லாம் வரத்து, அது எல்லாமே பெரியவா அனுகிரகத்தினால விலகித்து அப்படின்னு அவளுக்கு பரம நம்பிக்கை. பல பரணிதனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அதுக்கப்புறம் ஒரு சமயம் என்ன பண்ண, பாலசுப்ரமணியமே பெரியவாளுக்கு மடத்துக்கு ஒரு காணிக்கை கொடுக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. அதாவது பெரியவாளோட சென்டினரி போது ஏனாத்தூர்ல பெரிய யூனிவர்சிட்டி பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிச்சா, அதுக்கு ஏதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு இருக்கு. அதனால வாசன் அறக்கட்டளை இருக்கு, அது மூலியமா 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. அதனால புள்ள சீனிவாசன், பாலசுப்ரமணிய புள்ள, இவர்கிட்ட கொடுத்து அனுப்புறேன், நீ அழிச்சுன்னு போய் மடத்துல சேர்த்துரு அப்படின்னு. இப்ப கொண்டு பெரியவாள்கிட்ட கொடுத்தா, ஜெயேந்திர சுவாமிகிட்ட கொடுத்தா, அவர் பரம சந்தோஷம் வாய்ந்த அவளுக்கு மரியாதை இல்லைன்னு மட்டும் சொன்ன. உடனே கொண்டு பெரியவாள்கிட்ட கொண்டு வச்சு இதை அனுகிரகம் வாங்கிக்க அப்படின்னு சொல்லி பெரியவாள்கிட்ட கொண்டு வச்சா, பெரியவா அந்த செக்கை பார்த்துட்டு கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணினா. பரணிதரன் சொல்றார், தாத்தா வாசன் என்ன பண்ணார், எஸ் வாசன் 1 லட்சம் ரூபாயானு பெரியவாளுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைச்சிருந்தேன், ஆனா பெரியவா 100 ரூபா தான் கேட்டார். அதுக்கப்புறம் 25 வருஷம் 30 வருஷம் கழிச்சு அவரோட பேரை உள்ள அவரோட பேருனாலே இந்த வாசனோட அறக்கட்டளையிலே அவர் நினைச்ச அந்த 1 லட்சம் சேர்க்கிறாப்புல ஆயிடுத்து. இதுதான் தொடர்ந்து வாழையடி வாழையா பெரியவா பண்ணிட்டு இருக்கிற அனுகிரகம். அப்படி இருக்கிற பெரியவா பாலசுப்ரமணியத்தை ஒரு தரம் பார்த்து பேசுறதே என்ன பண்ணான்னு, அவர்கிட்ட என்ன பண்ணா, ஹிதோபதேசம், நீதிசாரம், நன்னெறி நூல்கள்லாம் படிக்க சொல்லி, நீ ஒரு பத்திரிகை ஆசிரியரா இருக்க, ஜனங்களுக்கு நல்ல விஷயம்லாம் சொல்லணும், நடக்கிற பத்திரிகை நல்ல பத்திரிகையா இருந்தாலும் அது படிக்கிற ஜனங்கள் நல்ல ஜனங்களா இருப்பா, அவளுக்கு நல்ல எண்ணம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி உபதேசம்லாம் பண்ணியிருக்கா. அது தொடர்ந்து எப்படி எல்லாருக்கும் பயன் கொடுத்துருக்குறது அப்படின்னு சொல்லி பரணிதன் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறது. அதுக்கு தான் ஒரு கருவியா இருந்தது. இதுதான் பெரியவா அனுகிரகம் தொடர்ந்து பெருகிறதுக்கு பல பேருக்கு பல காரணங்கள்ல இருக்கு. அதை தொடர்ந்து நாமும் அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம்.
இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு ஏசரவு இரும்புதரு மனத்தேனை ஈர்த்து ஈர்த்து என் என்பு உருக்கி கரும்புதரு சுவை எனக்கு காட்டினை கழல் இணைகள் ஒருங்கு திரை உலவு சடை உடையானே நரிகள் எல்லாம் பெருங்குதிரையாக்கியவாறு அன்றே உன் பேரருளே. பண்ணார்ந்த மொழி மங்கை பங்கா பண்ணார்ந்த மொழி மங்கை பங்கானின் ஆளானார்க்கு உன்னார்ந்த ஆரமுதே உடையானே அடியேனை மண்ணார்ந்த பிறப்பறுத்திட்டு ஆழ்வாய் நீ வாயல்ல கண்ணார உய்ந்தவாறு அன்றே உன் கழல் கண்டே. ஆதமிலியான் பிறப்பு இறப்பு என்னும் அருநரையில் ஆர்தமரும் இன்றியே அழுந்து வேற்கு ஆவா என்று போதமலி நஞ்சுண்ட உடையானே ஓதமலி நஞ்சுண்ட உடையானே அடியேற்குள் பாதமலர் காட்டியவாறு அன்றேயம் பரம்பரனே. பச்சைத்தாள் அறவாட்டி படரு சடையாய் பாதமலர் உச்சத்தார் பெருமானே அடியேனை உய்யக் கொண்டு எச்சத்தாறு சிறு தெய்வம் ஏத்தாதே அச்சோ என் சித்தத்து ஆறு உய்ந்தவாறு அன்றே உன் திறம் நினைந்தே கற்றறியேன் கலை ஞானம் கசிந்துருகேன் ஆயிடினும்
மற்றறியேன் பிற தெய்வம் வாக்கியலால் வார்கடல் வந்து உற்று இருமாந்து இருந்தேன் எம்பெருமானே அடியேற்கு பொற்றவிசு நாய்க்கு இடுமாறு அன்றே பெருமானே அடியேற்கு பொற்றவிசு நாய்க்கு இடுமாறு அன்றே நின் பொன்னருளே பஞ்சாய அடிமடவார் கடைக்கண்ணால் இடர்பட்டு பஞ்சாய அடிமடவார் கடைக்கண்ணால் இடர்பட்டு நஞ்சாய துயர் கூற நடுங்குவேன் நின்னருளால் உய்ஞ்சேன் எம்பெருமானே உடையானே அடியேனை அஞ்சலன்று ஆண்டவாறு அன்றே அம்பலத்தமுதே அம்பலத்தமுதே என்பாலை பிறப்பறுத்து இங்கு இமையவர்க்கும் அறிய உண்ணா தென்பாலை திருப்பெருந்துறை உரையும் சிவபெருமான் அன்பால் நீ அகம் நெகவே நீ அகம் நெகவே புகுந்து அருளி ஆட்கொண்டது என்பாலே நோக்கியவாறு அன்றேயும் பெருமானே மூத்தானே மூவாத முதலனே முடிவில்லா ஓத்தானே பொருளானே உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் பூத்தானே புகுந்து இங்கு புரள்வேனை கருணையினால் பேர்த்தே நீ ஆண்டவாறு அன்றே எம் பெருமானே மறுவினிய மலர்பாதம் மனத்தில் வளர்ந்துள்ளுருக மறுவினிய மலர்பாதம் மனத்தில் வளர்ந்துள்ளுருக தெருவுதொரும் மிக அலறி சிவபெருமான் என்றேத்தி தெருவுதொரும் மிக அலறி சிவபெருமான் என்று ஏத்தி பருகிய நின் பரங்கருணை பருகிய நின் பரங்கருணை
தடங்கடலிற் படிவு ஆமாறு அருள் எனக்கு இங்கு அருள் எனக்கு இங்கு இடைமருதே இடங்குண்ட அம்மானே நானேயோ தவம் செய்தேன் சிவாய நம எனப் பெற்றேன். நானேயோ தவம் செய்தேன் சிவாய நம எனப் பெற்றேன். தேனாயின் அமுதமுமாய் தித்திக்கும் சிவபெருமான். நானேயோ தவம் செய்தேன் சிவாய நம எனப் பெற்றேன். தேனாயின் அமுதமுமாய் தித்திக்கும் சிவபெருமான் தானே வந்து தானே வந்து எனது உள்ளம் புகுந்து தானே வந்தனதுள்ளம் புகுந்து அடியேற்கு அருள் செய்தான். ஊனாரும் உயிர் வாழ்க்கை ஒருத்து அன்றே வெறுத்திடவே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே
அயனுடனே மாலவனும் தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.